خرم صاحب، جی سی سی کنٹریز کی ظاہر بات ہو رہی ہے، عرب ممالک کی بار بار کہ ان کو لگتا تھا کہ امریکہ ان کو دفاع کر پائے گا، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ، یعنی ایک سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر امریکہ کام کر رہا تھا، جو کہ اب وہ ناکام نظر آتا ہے۔ کیا یہ ریئلائزیشن ان عرب ممالک میں بھی ہے اس وقت کہ امریکہ کا اب کوئی کردار یہاں پہ نہ ہو، اور کیا پاکستان اس کی جگہ لے سکتا ہے؟ اگر لے سکتا ہے تو کیا معاشی فائدہ بھی پاکستان اٹھا سکتا ہے؟ ابھی تک ہمیں اس معاملے کے اندر کوئی تفصیلات سامنے نظر نہیں آتی۔ جی، پہلے تو ہم سب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو اسرائیل امریکہ کی جنگ تھی ایران کے ساتھ، اس نے جی سی سی کو پاش پاش کر دیا۔ ہوں اب جی سی سی بطور ایک یونائٹڈ فرنٹ کے یا ایک ایسی تنظیم جو اتحاد کے ساتھ ایکٹ کرے، وہ اب نہیں ہے، اور ہوں اس میں بھی اب بہت راڑیں آ گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کا جو بیہیویئر تھا، جس کا آپ نے درست طور پہ اشارہ دیا، کہ وہ اس نے اپنے جو ایلائز ہیں ان کے ہوں تحفظ کے لیے کوئی ایفرٹ ہوں نہیں کی۔ ہوں جو بیسز بالکل۔ تھے موجود تھے قطر کے اندر یا بحرین میں ہوں یا یو اے ای میں، ہوں ان کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ جو ہے یہاں سے جانا چاہتا ہے یا اس کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے، لیکن امریکہ وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہوں ان ممالک کے تحفظ کے لیے۔ جس طرح آئی تھنک اس سے بھی اہم بات ہے ہوں کہ امریکہ ابنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے اپنے جو عسکری وسائل ہیں ہوں وہ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جو اس پوری جنگ نے سگنل یہ دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ جو ہے، جو کہ ہم بہت سالوں سے اس کے اوپر تمام تصویراتی جو تخمینے تھے کہ مشرق وسطیٰ کا تیل جو ہے وہ تیل کی فراہمی امریکہ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہوں اب پچھلے کم از کم 12 سال سے امریکہ نے تقریباً تیل خریدنا بند کر دیا ہے مشرق وسطیٰ ہوں سے، اور اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آبنۂ ہرمز کا امریکہ پر صرف اتنا پریشر ہے کہ اس کے جو ایلائز ہیں پوری دنیا میں، ہوں یعنی جاپان ہے، فار ایسٹ میں، یا ہوں یورپ ہے، اس کے اوپر جو اکنامک ایفیکٹس ہیں اس کا ظاہر ہے، اس کا بلیم امریکہ کے اوپر آتا ہے کہ جی آپ نے یہ جنگ کی تھی تو آپ اس کو کلیئر کریں، لیکن ہوں امریکہ پر براہ راست اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے۔ یا وہ ہوں تیل کی قیمت کا اس کا ایشو ہے، نقصان لیکن وہ بلکہ اس کو چین کو زیادہ ہو رہا ہے، آبنائے جی ہرموز چین کا کو بند زیادہ ہو۔ ہونا، اور تو جی۔ لہٰذا یہ جب یہ جو دونوں میرے جو فیلو پینلسٹ ہیں، انہوں نے بہت بیش قیمت گفتگو کی ہے، ہوں لیکن جو چیز مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اکنامکس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور ہمیں جو ایک فرقہ وارانہ دراڑ ہے مشرق وسطیٰ میں، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ فرقہ وارانہ دراڑ میرے خیال میں اس جنگ کی وجہ سے کم ہوئی ہے، اس ہوں کے جو نئے جو ضروریات پیدا ہو گئی ہیں بالکل۔ سیکیورٹی کی، اس کی وجہ سے، لیکن ہوں اکنامکس کی جو اہمیت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، ہوں کہ وہ جو آبنۂ ہرمز کا بند ہونا، اور ابھی حالیہ دنوں میں ہوتیوں کا جو اٹیک ہے ایگزیکٹلی۔ سعودی ایسٹس کے اوپر، جس میں 3 پاکستانی بھی آج تو غالباً پاکستانی شہید بھی ہوئے ہیں۔ 3 شہید ہوئے، ہاں۔ جی، تو وہ جو ایفیکٹ ہے کہ اگر باب المندب جو ہے، جو کہ بحیرہ احمر کو جوڑتا ہے ایک طرف شمال میں نہر سویز سے اور یورپ سے، اور ہوں جنوب میں جو ہے انڈین اوشن اور جو پورا ایشیا کی طرف ٹریفک جاتی ہے، تو ہوں اب یہ دوسرا چوک پوائنٹ جو ہے وہ اس پر سوال کھڑا ہو گیا ہے ٹھیک۔ آبنائے ہرمز کے بعد۔ تو لہذا ہوں یہ جو اکنامک ایفیکٹ یعنی معاشیات جو ہے وہ ہوں بہت ہی اہمیت اختیار کر رہی ہے، اور اس میں جو رول ہے پاکستان کا، ہم نے یہ دیکھا، یہ جو مکہ کا ٹرائی لیٹرل معاہدہ ہوا ہے، ہوں کہ اب یہ بات تو مسلمہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کی ایران اور امریکہ کی ثالثی کے بعد، اور اب اس معاہدے کے بعد، کہ پاکستان الحمدللہ جنوبی ایشیا تک محدود نہیں ہے، اس کا ہوں مشرق وسطیٰ میں بھی کردار ہے، بلکہ اس کے آگے بھی ایک کردار ہے ترکی کے ساتھ ہوں الائنس کے بعد۔ تو یہ ہوں جو کردار ہے، اس کے معاشی کانسیکوینسز بھی ہیں، اس کے ہوں عسکری کانسیکوینسز بھی ہیں، اور اوورآل جو پرانا محاورہ ہے کہ نیچر ایبہور دا ویکیوم، تو ہوں امریکہ کی جو گریجول وڈرول سے جو خلا پیدا ہوا ہے، اب ہوں یہ نئے جو سیکیورٹی معاہدے ہیں، یہ اس کو ہوں
पुर करने की एक जुज़वी कोशिश, अभी हमें मालूम नहीं कहाँ ये होगा, क्योंकि अभी चीन का जो रोल है वो वाज़ेह नहीं है आने वाले सालों में। लेकिन सही। बहरहाल एक खला ज़रूर पैदा हुआ है इस मशरिक़ वस्ता में, और उसको पुर करने के लिए पहले जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा था, और अब आप ये गौर कीजिए, बड़ी अहम बात है कि हाँ। मुस्लिम दुनिया की जो दो सबसे बड़े अस्करी ताकत के ममालिक थे, जी। पाकिस्तान और तुर्की, उनका अलायंस हुआ है मुस्लिम दुनिया के मालियाती तौर पे सबसे मुस्तहकम मुल्क से, सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब से तो लिहाजा बिल्कुल, ये बिल्कुल। बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जो आने वाले सालों में, अगर तीनों ममालिक ने और इसकी क़ियादत ने इस पे दिल जमई से काम किया, तो इसके बहुत ही मुस्बत नताइज जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट पीस सर, के मामले में भी, यानी अमन कायम हाँ। करने के लिए, और दूसरे भी बहुत मुज़बरात होंगे आने वाले सालों में। आपने पोस्ट वॉर अरेंजमेंट की बात की थी कि ज़ाहिर है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं रहा, जीसीसी ममालिक बिखर चुके हैं, ईरान ने अपनी मिलिटरीली अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की है इस पूरे रीजन के अंदर, या कम अज़ कम मशरिक़ वस्ता के अंदर। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान वो वाहिद कुव्वत है जो ईरान से बात भी कर सकता है और एक गारंटर भी बन सकता है बिटवीन ईरान एंड अरब ममालिक। इसके इम्कानात कितने हैं कि पाकिस्तान इसको एक्सपेंड करे या ये ममालिक करें और ईरान इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाए पैक्ट में? देखिए, इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है अस्मा कि ये रियलाइजेशन हो अरब वर्ल्ड में भी और ईरान के अंदर भी। देखिए, आज कल के दौर में कोई भी रीजन जहाँ पे वॉर होती है, चाहे वो दो ममालिक कोई भी लड़ रहे हो, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट नेबरहुड में आता है और रीजन्स डेवलप करते हैं, जैसे इकॉनमी की अभी खुर्रम साहब भी बात कर रहे हैं, और रीजन ही पूरा डूबता है। ये नहीं हो सकता। और जहाँ पे चाइना मौजूद है, आप देख रहे हैं उसके रेंज पे जब भी डिस्टर्बेंस हुई है तो हम सारे इम्पेक्ट होते हैं। अफगानिस्तान का देखें, आज अफगानिस्तान हमें किधर ड्रैग करके ले गया। ईरान को भी ये चीज़ समझनी है कि उसने अगर कमिटी ऑफ नेशन में या रीजन के चेस बोर्ड पे एज अ पार्टनर एंड कलेक्टिविज्म को देखते हुए एज अ पार्टनर तो वो जा सकता है, बिल्कुल कंटेस्टिंग मोड में नहीं जा सकता। अरब वर्ल्ड को भी ये देखना है कि वो ईरान के साथ जो भी रीजन प्रोटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड कॉन्फ्लिक्ट में रहेगा, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स का हो या कन्वेंशनल एप्लीकेशन, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो ह्यूज इकॉनमीज़ हैं, किंग सलमान जो हैं वो तरक्की देना चाहते हैं, वो सऊदी अरब को और आगे लेके जाना चाह रहे हैं, ऑटोनॉमी की को भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो आई थिंक अगर दोनों प्रिंसिपल्स ये डिसाइड कर लें कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, हमें एड्रेस कर रहे हैं, तो फिर तो पाकिस्तान के रोल को टर्बो लग जाएगा। और जी वो बिल्कुल उसमें एक तो ये था ना कि अमरीकी अड्डे खत्म हुए, ईरान की भी हमेशा से मुतालबा उनका रहा है। देखिए, अब आपको लग रहा है कि वो खत्म हो जाएंगे? देखिए, आप अगर एनवायरनमेंट आपकी ऐसी हो जाती है कि इजराइल के अज़ाइम पूरे नहीं हो सकते, और जिसके लिए वो पूरा ये गेम प्लान किया गया था कि आपने उठाया इजराइल को जनवरी 21 में और आप ले आए उसको सेंट काम में यूरो कमांड से उठा के, तो सबको नजर आ रहा था कि देयर इज समथिंग इज कुकिंग अप। आपने मिलिटरीली तो उसको रोक लिया फिलहाल, आपने उसके एक्सपेंशन डिजाइन करो, लेकिन पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली आप तब भी रोकेंगे कि आप ब्लॉक बन के उसको पॉलिटिकल डिप्लोमेसी से रोक सकते हैं ना। वहां पे आपने सुपीरियर मनूवर्स करनी है, इकोनॉमी से आपने उसको बीट करना है, ताकि अगर टू स्टेट सोल्यूशन जो आज हमारे आसिम साहब ने भी जो यूएन में हमारे उन्होंने बड़ा क्लियरली पाकिस्तान का स्टांस दे दिया है, तो वो स्टांस रहेगा इन द सेंटर। उसके इर्द गिर्द आप एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रॉन्ग चला सकते हैं। और पाकिस्तान इज ये जो भी रिस्ट्रेंट आया सऊदी अरब से, कुवैत से, कतर से, तो आपका क्या ख्याल है कि ये पाकिस्तान के रोल की वजह से आया है, और बड़ा क्लियरली पाकिस्तान की रोल की वजह से आया। दैट्स वाई कतर पे के शिप्स को इंटरडिक्शन के बावजूद कतर आज भी उसके और दूसरी बात यह है कि हर मुल्क के अपने ऑब्जेक्टिव जरूर होते हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपके मुल्क के साथ मैंने ताल्लुकात कायम करे, तो मैं आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको थोड़े से आपके कंसर्न्स को एड्रेस करूंगा, आपके रेड लाइंस को एड्रेस करूंगा, तब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होती है एंड कलेक्टिवली हम आगे जा सकते हैं। यू कांट इम्प्लीमेंट योर पॉलिसीज थ्रू नॉन स्टेट एक्टर्स, थ्रू प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, वरना ये नो पीस नो वॉर वाली सिचुएशन रहेगी, एट रीजन वहीं का वहीं रह जाएगा। अब पूरे रीजन, पूरी दुनिया रीअलाइनमेंट कर रही है, अरब वर्ल्ड को अब इस तरफ आना होगा। पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान हैज अ विल कि वो स्टेबिलिटी लाए इस रीजन में। इसका एज अ लीवरेज इनको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ये दुरान साहब, इसमें इजिप्ट ने भी शामिल होना था, तो इजिप्ट इसका हिस्सा क्यों नहीं बन सका? हमें याद है कि जो वज़राए ख़ारजा की 2 इजलास हुए, कायरो में और एक इस्लामाबाद में, उसमें इजिप्ट बड़ा बल्कि सबसे ज़्यादा गर्मजोशी से इजिप्ट बात कर रहा था। क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं कि इजिप्ट